Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدي الضبط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في ملاء الزمن Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه في عالمه وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كالنفاق قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمخ تدريب هذه الخصال
على حسب الإسيان في القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلفي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلفي شيخنا ورب أرواحنا اهدي يوم الدين من غير وإلى الرائد فتى الكتاب الشيخ بن محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالله ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك
الأول دون قنوته النازلة لأنه عارض وترك كلمة أولى بالسجود لا يقال كلمات القنوت لا تتعين فلما كان ترك بعضه كترك كله لأن عدم تأيينها إذا لم يشرع فيه وفارق بدله بأنه لا حد له أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والمراد الواجب منها بعد التشهد الأخير لأنها ذكر يجب الإتيان به في الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد الأول والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأنا أن نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-tarku kalimatin au harfin. Sebab ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebab ibu meninggalkan satu kalimat atau satu huruf, walau amdan, sekalipun ditinggalkannya sengaja. Jadi mau sengaja mau lupa, maka yang kemarin ya Bu ya, manakala ibu meninggalkannya, maka sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama disunnahkan ibu untuk melakukan sujud sahwi. Dari apa? Minal kunutil ratibi, dari kunut yang sudah ada urutannya. Seperti biasa ya Bu ya, pokoknya ibu meninggalkan satu kalimat saja atau satu huruf saja dari kunut yang biasa ibu baca ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Segitu ya Bu ya. Ibu meninggalkan satu kalimat saja atau ibu meninggalkan satu huruf saja, maka ibu disunnahkan sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya, ibu nggak baca kalimat fa'innaka, segitu doang Bu ya. Satu kalimat dari fa'innaka ibu lupa baca, atau ibu sengaja nggak baca kalimat fa'innaka, sengaja atau kelupaan, maka ibu sebelum mengucapkan salam yang pertama, nanti sebelum mengucapkan salam yang pertama, ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah ya Bu ya, jadi mau satu kalimat yang ibu tinggalkan atau satu huruf yang ibu tinggalkan dari kunut yang sudah biasa ibu baca pada waktu sholat subuh atau pada witir pertengahan terakhir
maka ibu disunnahkan sebelum mengucapkan salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Wadalika, hal tersebut kapan itu ibu meninggalkan satu kalimat atau satu huruf kunut yang sudah biasa ibu baca, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi fi subhi, pada waktu ibu melakukan salat fardu subuh, ya Bu ya. Pas ibu salat subuh rakaat yang kedua, ibu kelupaan misalnya membaca kalimat Allahumma hdini fi man hadait, ya Bu ya. Ibu langsung ke kalimat yang keduanya, maka ibu sebelum salam nanti disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi witir ibu adanya pada waktu ibu melakukan sholat subuh, atau fi witri nisfi Ramadan al-akhiri, atau pada waktu ibu melakukan sholat sunnah witir, ya Bu ya. Ibu witir boleh dengan dua cara, ya Bu ya. Ibu mengerjakan witir boleh dengan dua cara. Cara yang pertama dengan ibu langsung mengerjakan 3 rakaat, ya Bu ya. Cara yang kedua boleh ibu 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Bila ibu mengerjakan 3 rakaat witir boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama diperbolehkan ibu langsung dengan 1 kali salam 3 rakaat ya, atau diperbolehkan ibu 2 rakaat salam 1 rakaat salam. Yang sering ibu kerjakan yang mana Bu? Ya, 2 rakaat salam 1 rakaat salam. Nah, ini pada waktu ibu mengerjakan witir bulan suci Ramadan, pertengahan terakhir bulan suci Ramadan, berarti malam yang ke-16 ya Bu ya. Malam yang ke-16 ibu disunnahkan pas ibu melakukan sholat sunnah witir pada rakaat yang terakhir, rakaat 1 rakaat yang terakhir atau rakaat yang ketiga yang terakhir, ibu disunnahkan untuk membaca doa apa Bu? Doa kunut. Ibu ketinggalan, mau sengaja atau kelupaan 1 kalimat atau 1 huruf dari doa kunut tadi, misalnya ibu nggak baca waqini syarra ma qadait, ibu nggak baca kalimat waqini syarra ma qadait, maka sebelum salam ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Kiasan dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, mengkias atas apa? Ala tarkib tasyahudil awwali, mengkias atas meninggalkan tasyahud yang pertama. Hukum agama itu pertama Al-Quran ya Bu ya, kedua as-sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma ulama, yang keempat kias ya Bu ya. Jadi hukum agama kita, agama Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, yakni hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma ulama, yang keempat kias. Nah, ini tadi kenapa disunnahkan manakala ibu meninggalkan 1 kalimat atau 1 huruf dari doa kunut pada waktu melakukan sholat fardu subuh atau sholat sunnah witir pertengahan terakhir Ramadan. Kenapa ibu disunnahkan bila meninggalkannya sengaja atau kelupaan? Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi karena mengkias atas meninggalkan tasyahud awal. Ya Bu ya. Kan tasyahud awal bila ibu tinggalkan sengaja atau kelupaan 1 kalimat saja atau 1 huruf saja, maka disunnahkan sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Jadi manakala ibu meninggalkan
meninggalkan satu kalimat atau satu huruf pada doa kunut pada waktu sholat subuh atau sholat sunnah witir pertengahan terakhir Ramadan, maka ibu disunnahkan sebelum salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Duna kunutin nazilati, tidak disunnahkan kunut nazilah. Kunut nazilah ya Bu ya, bila ada musibah yang mengenai muslimin dan muslimat dimanapun mereka semua berada, saudara kita, ikhwanuna, akhwatina, maka kita disunnahkan untuk membaca doa kunut. Doa kunut tidak termasuk pada hukum ini. Kenapa demikian? Li'annahu 'aridun. Doa kunut itu hukumnya aridi, hukumnya hukum yang baru datang ya Bu ya. Jadi bukan hukum yang sesungguhnya. Kalau kunut hukum sesungguhnya adalah sunnah dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Wa tarku kalimatin aula bisujudi, dan meninggalkan satu kalimat lebih utama untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kalau satu huruf saja disunnahkan bila ibu meninggalkan doa kunut untuk melakukan sujud sahwi, apalagi ibu meninggalkan satu kalimat pada waktu membaca doa kunut. La yuqalu, tidak dikatakan kalimatul kunuti la tatabayyanu. Kalimat kunut itu tidak ditentukan. Artinya kunut itu adalah pertama isinya doa ya Bu. Kemudian yang kedua isinya pujian ya Bu ya. Jadi doa kunut pertama isinya doa, yang kedua adalah isinya pujian. Doa dimulai dari mana? Dari Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Itu doaku. Yang kedua, pujian dimulai dari mana? Dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi wa innahu la yadillu man 'ad wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, manakala ibu misalnya ibu nggak baca doa kunut yang seperti itu, ibu cuma baca doa Allahumma arhamni ya Rahman. Allahumma arhamni isinya doa, ya Rahman isinya pujian, maka sudah sah itu sebagai doa kunut ya Bu ya. Jadi kalau ibu pengen baca doa kunut yang seperti biasa, silahkan. Memang dianjurkan, memang disunnahkan. Karena kunut itu isinya dua. Yang pertama isinya doa, yang kedua isinya pujian. Namun para ulama kita mengatakan bila ibu membaca kunut hanya dengan kalimat contoh misalnya Allahumma arhamni ya Rahman, Allahumma arhamni adalah doa, ya Rahman adalah pujian, maka sah dan sudah ibu dianggap membaca doa kunut. Jelas ya Bu ya? Jadi doa kunut itu tidak ditentukan. Artinya tadi yang penting kunut itu isinya tadi pertama baru doa, yang kedua tadi apa? Pujian. Maka bila dua-duanya sudah ada, sudahlah dianggap sah dan boleh pada hukum agama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Falima kana tarku ba'dihi katarki kullihi. Kenapa meninggalkan sebagian doa kunut seperti meninggalkan seluruhnya? Kok gara-gara meninggalkan satu kalimat saja atau satu huruf saja ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi? Li'anna adama ta'yiniha idza lam yashraq fihi, karena tidak ditentukannya bila ibu belum memulai membaca doa kunut. Kalau belum mulai sama sekali, belum ada ketentuan hukumnya Bu ya.
Tapi kalau sudah mulai ibu baca Allahumma hdini fi man hadaitna, konsekuensi hukumnya ibu dianjurkan membaca doa kunut tadi dari awal hingga selesai, ya Bu ya. Manakala ibu tinggalkan satu kalimat saja atau satu huruf saja, maka di situ baru ada hukum. Ibu disunnahkan sebelum mengucapkan salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Selama ibu belum baca, belum ada hukum di sana. Pas ibu baca, baru ada hukum di sana. Bila ibu meninggalkan satu kalimat saja atau satu huruf saja, maka sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Wa faraqa badalahu bi annahu la hadda lahu. Dan pengarang rahimahullah membedakan pengganti kunut tadi yang saya ucapin ya Bu ya, yang saya contohkan. Misalnya ibu hanya mengucapkan doa Allahumma ghfirli ya ghafur, ya Bu ya, Allahumma ghfirli ya ghafur. Atau tadi yang pertama Allahumma arhamni ya rahman. Kenapa demikian? Karena kunut isinya adalah doa dan pujian. Ibu pas baca doa kunut, ibu bacanya misalnya Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, maka sudah sah dan dianggap boleh itu sebagai kunut yang ibu baca. Jelas ya Bu ya? Nah, itu dibedakan. Kalau kalimat doa yang seperti tadi tidak ada sama sekali konsekuensi hukumnya, ya Bu ya. Yang tadi ada adalah kunut yang biasa ibu baca. Manakala ibu tinggalkan satu kalimat saja dari kalimat Allahumma hdini fi man hadait sampai selesai, sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik, bila ibu meninggalkan satu kalimat saja atau satu huruf saja, maka sebelum salam yang pertama ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kunut misalnya ibu nih, ibu berjamaah dengan orang yang nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Ibu nggak usah kok nggak baca doa, nggak usah ya Bu ya. Ibu masih ada kesunahan di sana. Ibu baca doa kunut saja yang tadi saya contohkan ya Bu ya. Dengan kalimat tadi apa Bu? Allahumma arhamni ya rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dapat nggak Bu? Ya Pak Bu. Dapat. Terkejar nggak Bu? Terkejar ya Bu ya. Misalnya ibu sembahyang di Nabawi ya Bu ya. Kan Nabawi nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Subuhnya Bu ya. Atau ibu sembahyang di Haram Mekah nggak baca doa kunut, ibu masih bisa baca ya Bu ya. Rakaat yang kedua subuh, maka ibu angkat tangan minimal kali kunut yang tadi saya contohkan. Ibu baca saja Allahumma arhamni ya rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau tadi yang kedua Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya Bu ya? Jadi itulah yang disebut sebagai kunut dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Isinya adalah doa dan pujian. Ibu nanti kalau yang haji umrah ya Bu ya, insya Allah berangkat ya Bu ya. Ibu jangan lupa ya Bu ya, nggak perlu ibu pun nggak baca doa kunut di sana, nggak apa-apa. Kalau ibu pengen baca kunut, maka tadi yang saya contohkan yang simpel saja. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau Allahumma arhamni ya rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya Bu ya? Kalau ini penggantinya tidak ada la hadda lahu, tidak ada hukumnya sama sekali. Yang ada hukumnya tadi yang pertama, kunut yang biasa ibu sudah baca dengan kalimat Allahumma hdini fi man hadait sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ibu tinggalkan satu kalimat saja, satu huruf saja, maka sebelum salam yang pertama ibu disunnahkan untuk melakukan sujud
Jelas ya Bu ya? Au tarkus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil tasyahhudil akhir. Atau sebab yang ketiga, sebab ibu disunnahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam yang pertama, sebab ibu enggak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama. Berarti maghrib, isya, zuhur, asar ya Bu ya. Rakaatnya rakaat yang kedua ya Bu ya. Pas ibu rakaat yang kedua, ibu duduk tasyahud awal. Ibu baca tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Baca apa lagi Bu? Allahumma salli ala sayyidina. Nah misalnya ibu nggak baca itu, ibu nggak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu nggak baca langsung bangun ya Bu ya. Misalnya Bu ya, ibu mau sengaja atau ibu kelupaan, maka nanti sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama, ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Jadi sebab yang ketiga, sebab ibu enggak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Wal muradu, yang dimaksud dengan salawat pada tasyahud yang awal yang pertama, al wajibu minha ba'da tasyahudil akhiri. Kalimat selawat yang wajib setelah tasyahud akhir minimal apa Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh, tidak apa-apa. Misalnya ibu dengar ada orang yang baca Allahumma salli ala Muhammad, tidak apa-apa ya Bu ya. Cuma kalau kita biasa pakai apa Bu? Sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah ukuran selawat yang wajib pada waktu baca selawat setelah pada tasyahud akhir. Nah kalimat tadi ibu nggak baca. Rakaat yang kedua zuhur misalnya, pas ibu baca tasyahud awal, ibu nggak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu langsung bangun menuju ke rakaat yang ketiga, maka nanti sebelum salam yang pertama, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Li'annaha dzikrun yajibul ityanu bihi fil akhir. Karena baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang wajib dibaca pada waktu tasyahud akhir. Karena wajib, maka pada tasyahud awal hukumnya sunnah. Bila ibu tinggalkan, maka sebelum salam yang pertama ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Faya sujudu litarkihi fil awwali kan tasyahudil awwali. Maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebab ibu meninggalkannya, meninggalkan selawat, tidak baca selawat setelah membaca tasyahud awal, seperti bandingannya seperti ibu meninggalkan tasyahud awal. Apalagi ibu nggak baca apa? Tasyahud awal juga nggak baca selawat pada tasyahud awal, maka ibu sebelum salam yang pertama disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya sholat isya ya Bu ya, rakaat yang kedua ibu langsung apa Bu? Langsung bangun, ibu kelupaan, langsung bangun, sudah sampai di atas, ibu baru ingat ya belum baca tasyahud awal.
Ya belum baca selawat di tasyahud awal, ibu nggak usah balik ya bu ya, nggak usah duduk balik ke bawah, nggak usah. Nah ibu nanti sebelum salam yang pertama, ibu ingat, ibu udah tahu ilmunya, ibu disunnahkan untuk apa bu? Melakukan sujud sahwi. Jelas ya bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya insyaallah besok. Au tarkus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi fil qunuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana atarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fa'law wajudan manna la bihtisamin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suni salla wa sallam rabbi alayhi adal habbi wal ali wal ashabi aidada tasis suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa salam.